हेलो मित्रों, आज नो आपणो टॉपिक है प्रथम क्रमनी प्रक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मित्रों हवे आपणे बात करिए प्रथम क्रमनी प्रक्रिया। तो मित्रों प्रथम क्रमनी जे प्रक्रिया होय छे ए प्रथम क्रमनी प्रक्रियाना अंदर प्रक्रियानो जे वेग होय छे ए प्रक्रियकनी सांद्रताना एक घातांकना समप्रमाणमां होय छे। पहला मित्रों दरेके दरेक लीटी समझता जाओ, एक एक लीटी पर शब्द पर फोकस करो। हूँ अहींया लखुं प्रथम क्रमनी प्रक्रियामां प्रक्रिया वेग ए प्रक्रियकनी सांद्रताना एक घातांकना समप्रमाणमां होय छे। दाखला तरीके एक सादी प्रक्रिया तो होय, अहींया एक प्रक्रिया सादी आर थी पी। आर मतलब प्रक्रियक अने पी मतलब प्रोडक्ट मतलब निपज। क्लियर? तो आ एक प्रक्रिया प्रथम क्रमनी छे तो एना माटे प्रक्रिया वेग लखीए। प्रक्रिया वेग जेने आपणे आर वडे दर्शावीशुं स्मॉल आर चले छे प्रक्रियकनी सांद्रतानो केटली घात छे एन। मित्रों अहींया जे एन आ जे लख्यो आपणे एक एने ज आपणे कहीए छीए प्रक्रिया क्रम अने प्रक्रियानो क्रम एन बराबर केटला छे 1 छे, એટલા માટે એ आ प्रक्रियाने આપણે કયા ક્રમની પ્રક્રિયા કહેશું? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા। તો અહીંયાથી પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના એક ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય છે। ક્લિયર છે? તો અહીંયાથી એ પણ સાબિત થઈ ગયું કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાનો વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે। હું અહીંયા ચલે છે દૂર કરું તો R બરાબર કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એનો એક ઘાત। तो अहींयाथी ए पॉइंट पर आपने पूछी सके कि शू प्रथम क्रमनी प्रक्रियामां प्रक्रियानो वेग के प्रक्रियकनी सांद्रता पर आधार राखे छे? तो आपणे कहीशुं अहींया कि प्रथम क्रमनी प्रक्रियामां प्रक्रिया वेग ए प्रक्रियकनी सांद्रता पर आधार राखे छे। जब मित्रों शून्य क्रम में आपणे बन्या था कि प्रक्रियानो वेग प्रक्रियकनी सांद्रताथी स्वतंत्र है, मतलब कि प्रक्रियानो वेग जे छे शून्य क्रमना अंदर ए प्रक्रियकनी सांद्रता पर आधार राखतो नथी। अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि प्रक्रियानो वेग जे छे ए प्रक्रियकनी सांद्रता पर शुं छे आधार अथवा डिपेन्ड होय छे। क्लियर? मतलब ए थयो कि अहींया जो प्रक्रियकनी सांद्रता वधारवामां आवशे तो प्रक्रियानो वेग पण शुं थशे? વધશે। અને જો પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા ઘટાડવામાં આવશે તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું થશે? ઘટશે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ એક પોઈન્ટ થઈ ગયો। અહીંયાથી આપણને આલેખ પૂછે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ વિરુદ્ધ સાંદ્રતાનો આલેખ। પ્રક્રિયા વેગ R વિરુદ્ધ સાંદ્રતાનો આલેખ। तो मित्रों जाने आपणे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे आनो आलेख पूछे तो अहींया R बराबर आपणा जोडे प्रक्रिया वेग छे प्रथम क्रम माटे R बराबर के। तो आ समीकरण में रेखानुं जे समीकरण जेना साथे सरखाई दईए R y बराबर mx। y अक्ष पर शुं आवशे? प्रक्रियानो वेग। x अक्ष पर शुं आवशे? सांद्रता, प्रक्रियकनी सांद्रता। अने m जे मित्रों ए ढाळनुं मूल्य छे अने ढाळनुं मूल्य केटलुं आवशे? प्लस के। तो ढाळनुं मूल्य प्लस आवे छे तो आलेख कई रीते आवशे? तो यह आलेख पण आपने पूछी सके कि प्रथम क्रमनी प्रक्रिया में प्रक्रिया वेग विरुद्ध सांद्रतानो आलेख दौरो। तो मित्रों अहींया आलेख आवशे, कारण के ढाळनुं मूल्य प्लस आवे, आलेख उपरनी तरफ जशे अने अहींया ढाळ बराबर शुं थशे? तो के। क्लियर है आटलो पॉइंट? आ बेसिक पॉइंट क्लियर थई गयो। प्रथम क्रमनी प्रक्रियाना संदर्भना अंदर आ प्रक्रियानो क्रम छे। आर शुं छे? तो प्रक्रियक छे અને પી શું છે મિત્રો? તો નિપજ। આટલા સુધી દરેકને ક્લિયર થઈ ગયું। પ્રક્રિયા વેગ કઈ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે અને વેગ જનરલી આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ? એક્સપેરિમેન્ટલ હોય છે, પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે।
तो प्रथम क्रमनी प्रक्रियानो मतलब कि प्रक्रियानो क्रम केटलो तो प्रक्रियानो क्रम केटलो होय 1 होय। जो अहींया 0 होय तो शून्य क्रमनी प्रक्रिया, अहींया 2 होय तो द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया અને 1 होय तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया। क्लियर है? हवे मित्रों आपणे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेगनुं समीकरण तारवीए। दरेक पॉइंट नोट पण करता रहो, साथे साथे समझता पण रहो। संकलित वेगनुं समीकरण, संकलित वेग समीकरण આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગનું સમીકરણ। તો એક સાદી પ્રક્રિયા અહીંયા લઈ લો, એવી પ્રક્રિયા લો કે જેમાં પ્રક્રિયકના એક મોલ છે અને નિપજના પણ એક મોલ છે। એક સાદી પ્રક્રિયા લીધી, એના માટે આપણે વેગ લખવો હોય તો હવે મિત્રો આપણને વેગ ક્લિયર છે, આપણે લખી શકીએ માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ dp/dt। અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો એમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેટલી ઘાત હોય 1। પ્રક્રિયા વેગ આપણે લખી શકીએ છીએ। આ બંનેનો ઉપયોગ કરી અને સંકલિત વેગનું સમીકરણ તારવશું। તો માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે અહીંયા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આર શું છે તો મિત્રો અહીંયા ફરીથી લખું આર પ્રક્રિયક છે જેને રિએક્ટન્સ કહે છે। ક્લિયર છે? હવે મિત્રો આપણે આરને અહીંયા મતલબ કે લઈએ ડીટીને અહીંયા લાવીએ તો માઇનસ dr/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ ડીટી। બંને બાજુ સંકલન લેતા, બંને બાજુ સંકલન લેતા। તો મિત્રો સંકલન લઈએ તો સંકલનમાં dr/r संकलनની લિમિટ શરૂઆતની સાંદ્રતા r0 મિનિમમ લિમિટથી હાઈએસ્ટ લિમિટ r0 થી t સમયની સાંદ્રતા rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલનમાં k ઇન્ટુ dt અને 0 થી t સમય t બરાબર 0 થી t બરાબર t। ક્લિયર? તો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા સંકલન કરીએ તો dr/dt જે છે એનું સંકલન શું થાય તો અહીંયા સમજો મિત્રો dx/x હોય, સંકલનના અંદર dx/x હોય તો એનું મતલબ કે સૂત્ર થશે ln x। dx/x હોય તો એનું સૂત્ર થશે ln x। એક પોઈન્ટ મિત્રો અહીંયા તમને કહી દઉં, ln જે છે એનો બેઝ જે છે એ e હોય છે। જે રીતે કે log હોય છે તો log હોય તો log માટે બેઝ કેટલો હોય છે 10, એ રીતે ln નો બેઝ કેટલો હોય છે e હોય છે। એટલે ધ્યાન રાખજો। તો dx/x જે છે એનું સંકલન થશે ln x અને dx નું સંકલન થાય x। તો મિત્રો આનો આપણે ઉપયોગ કરી આનું સંકલન કરીએ માઇનસ dr/r તો એનું સંકલન થશે ln r લિમિટ r0 થી અહીંયા rt। ક્લિયર છે? કેને કોમન કાઢી દે, સંકલનમાં dt નું સંકલન મતલબ dx નું x તો dt નું સંકલન શું થશે t અને લિમિટ છે 0 થી t। લિમિટને આપણે દાખલ કરીએ તો માઇનસ અહીંયા ln rt માઇનસ અહીંયા ln r0 કૌંસના બહાર અહીંયા માઇનસ કે અને t લિમિટ જે છે એને આપણે દાખલ કરીએ t -0। માઇનસને આપણે કૌંસના અંદર લખીએ તો અહીંયા થશે માઇનસ ln rt પ્લસ ln 0। હું અહીંયા લખું ln r0 માઇનસ ln rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k। તો મિત્રો આ સમીકરણ જે છે એને આપણે કહીશું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું સંકલિત વેગનું સમીકરણ। ક્લિયર છે આટલા સુધી પોઈન્ટ? હવે મિત્રો બીજો પોઈન્ટ કે આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવાના અંદર તો લોગનો ઉપયોગ કરીશું। તો ln માંથી આપણે લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ અને ln માંથી લોગમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો ln બરાબર 2.303 log થાય। ln ની જગ્યા ઉપર તમે 2.303 log મૂકી દો એટલે લોગમાં કન્વર્ટ થઈ જશે। તો અહીંયા ln ની જગ્યા ઉપર 2.303 મૂકું તો અહીંયા 2.303 હવે અહીંયા લખ્યું log r0 માઇનસ 2.303 log rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k। બંને બાજુ 2.303 વડે આપણે ભાગી દઈએ તો અહીંયા
log r0 માઇનસ log rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ kt ભાગ્યા અહીંયા કેટલું થશે 2.303. ક્લિયર? લોગના અંદર મિત્રો બાદ બાકી હોય તો લોગમાં ભાગાકાર થાય. તો અહીંયા log r0 ભાગ્યા rt ક્લિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ kt 2.303. તો મિત્રો અહીંયા કેને આપણે કરતા બનાવીએ વેગ અચળાંક માટેનું સૂત્ર. તો કે બરાબર 2.303 ભાગ્યા t અહીંયા થશે log r0 अपन અહીંયા શું થશે rt. તો મિત્રો આ જે સૂત્ર છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર, અને આ સૂત્રને દરેક વિદ્યાર્થીને યાદ કરવાનું છે, યાદ રાખવાનું પણ છે, કારણ કે આપણે એક્ઝામ્પલ જાણે ગણીશું તાના આ સૂત્રનો વારંવાર આપણે ઉપયોગ કરીશું. સૂત્ર શું છે? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનો વેગ અચળાંક કેનું સૂત્ર કે બરાબર 2.303 ભાગ્યા t log r0 ભાગ્યા rt. ક્લિયર? મિત્રો અહીંયા r0 શું છે તો એને આપણે અહીંયા વાત કરી લઈએ. જો r0 બરાબર પ્રક્રિયકની મૂળ સાંદ્રતા અથવા પ્રક્રિયકની પ્રારંભિક સાંદ્રતા અથવા t બરાબર 0 સમયની સાંદ્રતા. પ્રક્રિયકની મૂળ સાંદ્રતા અથવા આપણે એને કહીએ પ્રક્રિયકની પ્રારંભિક સાંદ્રતા અથવા t બરાબર 0 સમયની સાંદ્રતા. ક્લિયર છે? rt શું છે તો મિત્રો rt બરાબર હું અહીંયા એને લખું છું rt બરાબર t સમયની સાંદ્રતા, t સમયની પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ક્લિયર? t બરાબર શું છે તો સમય છે અને k જે છે એ વેગ અચળાંક છે. દરેકને આટલા સુધીનો પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. આ સૂત્ર છે k બરાબર 2.303 ભાગ્યા t log r0 upon rt. મિત્રો સમય કરવાનું કે તો t ને કરતા બનાવીએ તો t બરાબર 2.303 upon k અહીંયા log r0 upon અહીંયા શું થશે તો rt. આ સમય માટેનું સમય ગણવાનું કે આપણને વેગ અચળાંક આપેલો હોય, પ્રારંભિક સાંદ્રતા અને t સમયની સાંદ્રતા આપણને આપેલી હોય એક્ઝામ્પલમાં, તો આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનો સમય ગણી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે પોઈન્ટ આટલા સુધી? હવે મિત્રો આ સૂત્રને ધ્યાન રાખજો. આપણે ગ્રાફના અંદર ગ્રાફની જાણે ચર્ચા કરીશું ત્યારે આનો ગ્રાફ પ્લોટ કરીશું. ક્લિયર છે? પછી આનો ગ્રાફ પ્લોટ કરીશું. સૂત્રો ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર છે? પછી મિત્રો મતલબ કે આગળ નેક્સ્ટ આપણે જે બે જુદા જુદા સમય જે છે એના માટે મતલબ કે સૂત્ર પ્રથમ ક્રમ પ્રક્રિયા માટે લખવું હોય તો શું થાય. સૂત્ર ધ્યાન રાખજો. જુદા જુદા સમય માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર. ક્લિયર? દાખલા તરીકે t બરાબર t1 સમય સાંદ્રતા r બરાબર rt1 છે અને t બરાબર t2 સમય સાંદ્રતા r બરાબર rt2 છે. તો હવે એના માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર લખીએ તો k બરાબર 2.303 t2 માઇનસ t1 log rt1 ભાગ્યા rt2. t1 સમયની સાંદ્રતા ભાગ્યા t2 સમયની સાંદ્રતા. તો જુદા જુદા સમય માટે પ્રશ્ન પૂછે આપણને કે એના માટે વેગ અચળાંક ગણવાનું પૂછે તો આપણે k બરાબર 2.303 t2 માઇનસ t1 log rt1 t1 સમયની સાંદ્રતા ભાગ્યા rt. ક્લિયર છે મિત્રો? આટલા સુધીનો પોઈન્ટ દરેક વિદ્યાર્થીને ક્લિયર થઈ ગયો. ચલો હવે મિત્રો આપણે સંકલિત વેગના સમીકરણ પર છે. હવે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધ આયુષ્ય સમય માટેનું સૂત્ર. અચ્છા, એના પહેલાં ઘાતાંકીય સમીકરણ આપણે અહીંયા લખી દઈએ. આના ઉપરથી આપણે આનો ઉપયોગ કરી
આ સમીકરણ કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું ઘાતાંકીય સમીકરણ, ઘાતાંકીય સમીકરણ. ક્લિયર છે? તો મિત્રો દરેકે દરેક પોઈન્ટ કોઈ ટોપિક આપણો છૂટે નહીં અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના જેટલા બી કન્સેપ્ટ છે આપણે અહીંયા ક્લિયર કરી લઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પોઈન્ટ લખતા બી રહેજો. ક્લિયર? તો ઘાતાંકીય સમીકરણ માટે હું અહીંયા સૂત્ર લખું છું ln r0 માઇનસ ln rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા kt. ક્લિયર છે? તો જે પ્રમાણે લોગમાં બાદબાકી હોય તો આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ, તો મિત્રો ln માં પણ બાદબાકી હોય તો શું થશે? ભાગાકાર થશે. તો અહીંયા થશે ln r0/rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ kt. મિત્રો અત્યારે તમને વાત કરી કે ln જે છે એનો બેઝ જે છે એ e હોય, જેમ લોગનો બેઝ 10 એ રીતે ln નો બેઝ e હોય. હવે અહીંયા આપણે ઘાતાંકીય સમીકરણ મેળવવું છે. તો મિત્રો સપોઝ a⁴x બરાબર y હોય લોગના અંદર, તો આપણે એક્સને કરતા બનાવીએ તો x બરાબર શું થશે? a⁴y. x બરાબર a⁴y. સેમ એ જ પોઈન્ટ અહીંયા સપોઝ આને આપણે કહી દઈએ એ r0/rt ને આપણે x કહી દઈએ અને અહીંયા kt ને આપણે y કહી દઈએ. તો અહીંયા સૂત્ર બનશે r0/rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁴kt. ક્લિયર છે? rt ને હું અહીંયા લઈ જાઉં તો rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ r0 ગુણ્યા e⁻kt. તો આ જે સૂત્ર આવ્યું એને કહેવાય છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું ઘાતાંકીય સમીકરણ. ક્લિયર છે? તો મિત્રો આ ટોપિક આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના સંકલિત વેગનું સમીકરણની વાત થઈ ગઈ. વેગ અચળાંકનું સૂત્ર, સમય માટેનું, જુદા જુદા સમય માટેનું અને ઘાતાંકીય સમીકરણ. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર. અર્ધ આયુષ્ય સમય જેને આપણે કહીશું t1/2 અથવા t50, અર્ધ પ્રક્રિયા સમય પણ કહેવાય. ક્લિયર? અથવા અર્ધ આયુષ્ય સમય. તો અર્ધ પ્રક્રિયા સમય કોને કહેશું? તો પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા મૂળ સાંદ્રતાથી અડધી થવા માટે લાગતો સમય. ક્લિયર? અથવા આપણે t1/2 નો મતલબ છે કે 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એના માટે જે સમય લાગે છે એ સમયને આપણે કહીશું t1/2 અથવા t50%. 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગયા છે તો પ્રક્રિયકો કેટલા વપરાઈ ગયા છે? 50% પ્રક્રિયકો વપરાઈ ગયા છે. તો આપણે અહીંયા વ્યાખ્યા ડિફાઇન કરીએ. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા મૂળ સાંદ્રતાથી અડધી થવા માટે લાગતા સમયને t1/2 અથવા તો અર્ધ આયુષ્ય સમય કહે છે. દાખલા તરીકે t બરાબર t1/2 હોય તો એ વખતે પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા છે t સમયની એ જે મૂળ સાંદ્રતા છે એના કરતાં કેટલી હશે? અડધી હશે. ક્લિયર? t બરાબર t1/2 થાય તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એ મૂળ સાંદ્રતા કરતાં કેટલી થઈ જશે? અડધી. હવે એના માટેનું સૂત્ર આપણે લખીએ તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું સમયનું સૂત્ર છે 2.303 k અહીંયા log r0 અને અહીંયા rt. ક્લિયર? તો t બરાબર t1/2 અહીંયા હું મૂકું અર્ધ આયુષ્ય સમય તો અહીંયા 2.303 k અહીંયા log r0 rt બરાબર આપણે મૂકીશું અહીંયા r0/2. ક્લિયર છે? અહીંયાથી કેન્સલ થશે, અહીંયા આવશે log 2. તો મિત્રો અહીંયા t1/2 બરાબર 2.303 k અને અહીંયા log 2. તો મિત્રો જ્યારે log તમે જોશો 2.303 log 2 નો જવાબ છે 0.3010. ક્લિયર? log 2 કેટલું થશે? 0.3010. તો 2.303 ગુણ્યા 0.3010 એનો મતલબ 0.603 એનો ગુણાકાર કરીશું તો આપણને મળશે 0.603. અહીંયા t1/2 બરાબર કેટલું આવ્યું? 0.603 ભાગ્યા k.
તો મિત્રો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય એના માટેનું સૂત્ર જે છે T½ અથવા T50% બરાબર 0.603. અહીંયા એક પ્રશ્ન નીટમાં પણ પૂછેલો છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તો મૂળ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે કે ના રાખે. તો જવાબ છે મિત્રો અહીંયા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી. તો T½ એ પ્રક્રિયક મૂળ પ્રક્રિયક અથવા તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી. મતલબ કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી કેવું છે સ્વતંત્ર. ક્લિયર છે. તો આ પોઈન્ટ થઈ ગયો T½ ધ્યાન રાખજો 2 પોઈન્ટ અલગ અલગ છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાનો વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે અથવા તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી. T½ = 0.603/K. તો મિત્રો આ તો વાત થઈ ગઈ T½ હવે મિત્રો વાત એ છે કે કોઈ પણ ફ્રેક્શન આપણને પૂછે, કોઈ પણ ફ્રેક્શન સમય પૂછે, આપણને પૂછે કે T3/4 માટે મતલબ T3/4 અથવા તો 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે ગણો, અથવા તો મતલબ કે T1/4 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય ગણો, 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય ગણો. જે રીતે કહીએ 50 પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય કેટલો છે 0.603/K. એવો આપણને કોઈ પણ ફ્રેક્શનનું પૂછી લે તો એના માટે મિત્રો એક સૂત્ર છે. એ સૂત્રની મદદથી આપણે કોઈ પણ ફ્રેક્શન સમય પૂછેલો હોય તો એ આપણે તે સૂત્રની મદદથી સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. તો એ સૂત્ર અહીંયા આપણે લખીએ T ફ્રેક્શન બરાબર 2.303/K log 1/1 - f મતલબ ફ્રેક્શન. આ સૂત્ર છે કોઈ પણ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કોઈ ફ્રેક્શન ટાઈમ પૂછેલો છે તો એના માટેનું આ સૂત્ર છે. આપણને પૂછે કે 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય, તો એનું સૂત્ર અહીંયાથી બની જશે. સપોઝ T75%, T75%નો મતલબ 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ, એને આપણે એમ પણ કહીએ કે T3/4 75/100 એટલે 3/4. તો T3/4 માટે આપણે ગણવું હોય તો T3/4 = 2.303/K log 1 - f મતલબ ફ્રેક્શન કેટલું છે 3/4. તો મિત્રો અહીંયા 75% 3/4 લખવું અથવા 75% લખવું = 2.303K log અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો 4 3 1 છેદમાં તો અહીંયા 1/4 log ઉપર જશે એટલે અહીંયા શું થશે જવાબ આવશે log 4. ક્લિયર છે. તો મિત્રો log 4 ની વેલ્યુ મૂકી અને આપણે 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય ગણી શકીએ છીએ. ક્લિયર. આપણને કોઈ બીજું ફ્રેક્શન પૂછી લે, સપોઝ આપણને પૂછી લે 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય, તો 25%નો મતલબ 25/100 એટલે 1/4. તો આપણે એના માટે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા T1/4 = 2.303/K log 1 - 1/4. અહીંયાથી આપણે સાદુરૂપ આપીએ 2.303/K log અહીંયા 4 - 1 એટલે અહીંયા ઉપર આવશે 4 અને 4 - 1 એટલે અહીંયા કેટલું થશે 3. તો મિત્રો અહીંયા લોગનું જ્યારે આપણે સાદુરૂપ આપી દઈશું તો આપણને 25% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય પણ આપણને મળી જશે. તો કોઈ પણ ફ્રેક્શન સમયનું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પૂછે તો એના માટેનું સૂત્ર છે T ફ્રેક્શન બરાબર 2.303/K log 1/1 - f. f મતલબ ફ્રેક્શન. જે ફ્રેક્શન અહીંયા લેશે એ અહીંયા આપણે fને લઈ લઈશું. ક્લિયર છે મિત્રો. તો આપણે આ વાત કરી લીધી 1 મતલબ કે 3/4 ની વાત કરી, 1 મતલબ 1/2 પૂછી લે. જે અર્ધ આયુષ્ય સમય માટે કરવું છે તો T1/2 = 2.303/K log 1/1 - તો આનો જવાબ log 2 થશે. log 2 થશે એટલે 0.603 મતલબ કે સોલ્વ કરીને જવાબ આવશે. તો આ સૂત્રને પણ ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ ફ્રેક્શન ટાઈમ માટે આપણને પૂછી શકે છે. ક્લિયર છે.
એના પછી મિત્રો એક બીજો પોઈન્ટ આપણે અહીંયા જે ચર્ચામાં છે કે જે જનરલી ધ્યાન રાખવાનું સંબંધનું કે 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા અને 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમયનો સંબંધ, મતલબ કે 3/4 સંબંધ. ક્લિયર? 3/4 મતલબ 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એના માટેનો સંબંધ, અને અહીંયા T1/2 મતલબ કે 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એના માટેનો સંબંધ. તો અહીંયા આપણે સંબંધ T3/4 તો 3/4 નો અહીંયા જ આપણે અત્યારે સોલ્વ કરીએ તો મતલબ કે અહીંયા જવાબ થશે 2.303/k log 1 3/4. તો ઉપર જશે કેટલા? તો log 4 થશે. ક્લિયર છે? તો અહીંયા 2.303/k અહીંયા log 4 ભાગ્યા T1/2 0.693 ક્લિયર છે? કે અહીંયાથી કેન્સલ થશે. ક્લિયર? અને 0.693 ની વેલ્યુ કઈ રીતે આવતી હતી તો એ પણ અહીંયા લખી દે. 2.303 log 2 ભાગ્યા અહીંયા છેદમાં શું જતું હતું અહીંયાથી કેન્સલ થશે. ક્લિયર? 2.303 કેન્સલ થશે. તો T3/4 અને T1/2 એનો મિત્રો જ્યારે સાદુરૂપ આપશો તો એનો જવાબ થશે અહીંયા 2 log 4 ભાગ્યા log 2 એનો સાદુરૂપ આપશો. log 4 - log 2 કરશો એટલે અહીંયા જવાબ આવશે એનો 2. તો અહીંયા T3/4 = 2 ગુણ્યા T1/4. મતલબ એ જે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં 75% મતલબ કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એ 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમય કરતો કેવો હોય છે? બમણો હોય છે. શૂન્ય ક્રમમાં મિત્રો યાદ કરો, તમે આગળનો વિડીયો જોયો હોય તેમાં આપણે શૂન્ય ક્રમમાં જે સંબંધ મેળવ્યો તો કયો હતો? T3/4 = 1.5 ગુણ્યા T1/2. ક્લિયર? તો આનો મતલબ થઈ ગયો કે 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એ 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના લાગતા સમય કરતો કેવું જતો? બમણો છે. અહીંયા આપણને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે દાખલા તરીકે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય 10 મિનિટ છે, તો 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ 2 ગુણ્યા T1/2. 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એને T1/2 કહેશું. સપોઝ 10 મિનિટ, તો 75% માટે કેટલું થશે? 20 મિનિટ થશે. ક્લિયર છે? દરેક સ્ટુડન્ટને આ પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયું. સંબંધ આપણે અહીંયા મેળવ્યો. આ સંબંધ જનરલી ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર છે? વધુ પ્રમાણમાં આ સંબંધનો મતલબ કે પૂછે છે. ચલો એના પછી મિત્રો આપણે ગ્રાફની વાત કરી લઈએ. ક્લિયર? તો અહીંયા ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના. તો હું સૂત્ર લખું, સાથે સાથે ગ્રાફ પણ દોરતો જાઉં. તો સૌથી પહેલો તો ગ્રાફ આલેખ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અહીંયાથી ક્વેશ્ચનો પણ બને છે એટલે ધ્યાન રાખવાનું. સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા વેગ વિરુદ્ધ સાંદ્રતા, પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા, આનો ગ્રાફ દોરવો છે જે આપણે શરૂમાં દોરેલો એના માટેનું સૂત્ર છે R = K. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો 1 પાવર 1 ઘાત આવશે. y = mx સાથે સરખાઈએ જે અત્યારે જ આપણે સમજી લીધું ગ્રાફને. અહીંયા પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા અહીંયા થશે ઢાળ બરાબર કેટલો આવશે? તો K આવશે. ક્લિયર? બીજો ગ્રાફ ln RT વિરુદ્ધ સમયનો આપે. હવે મિત્રો પહેલાં આગળનું સૂત્ર શું હતું? તે સૂત્ર હતું ln R0 - ln RT = KT. ક્લિયર છે? હું ln ને મતલબ કે આ બાજુ લાવી કરતા બનાવું તો હું અહીંયા લખી શકું ln RT - KT પ્લસ અહીંયા શું થશે? ln R0. ક્લિયર? શું કર્યું? ln ને અહીંયા લાવી દીધા, પ્લસ KT હતા એને બરાબરની આ બાજુ લખી એટલે -KT. ln R0 તો એ ક્યાં છે અને અહીંયા ln. હવે આપણે અહીંયા કોના વિરુદ્ધનો ગ્રાફ દોરવો છે? ln RT વિરુદ્ધ સમય. આને આપણે રેખાનું જે સમીકરણ છે રેખાને લાવો અહીંયા y = mx + c. તો y અક્ષ ઉપર ln RT, x અક્ષ ઉપર સમય. ક્લિયર થઈ ગયું? ઢાળનું મૂલ્ય કેવું આવે છે? -k. ઢાળનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય એટલે ગ્રાફ નીચેની તરફ જાય અને આંતરછેદ c ને આંતરછેદનું મૂલ્ય કહેશું ln R. તો મિત્રો એનો ગ્રાફ આપણે અહીંયા દોરીએ તો
તો અહીંયા આપણે લઈ લઈએ એક્સ અક્ષ ઉપર સમય, અહીંયા ln RT વાય અક્ષ ઉપર, અને ઢાળનું મૂલ્ય નેગેટિવ આવે છે, m બરાબર માઇનસ છે. તો મિત્રો ઢાળ જ્યારે નેગેટિવ આવે તો ગ્રાફ નીચેની તરફ જશે. ક્લિયર છે? આ જે પોઈન્ટ છે એને આંતરછેદનું મૂલ્ય કહેશું, અને આંતરછેદની વેલ્યુ કેટલી છે તો ln R0. ઢાળ બરાબર થશે -k. ક્લિયર છે? દરેકને આ ગ્રાફ ક્લિયર થઈ ગયું. ગ્રાફ પૂછી શકે છે, ઢાળ પણ પૂછી શકે છે. આપણને પૂછી લે કે ln RT વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં ઢાળ શું થાય, તો ઢાળનો જવાબ આવશે -. ક્લિયર છે મિત્રો? ત્રીજો ગ્રાફ ln RT માઇનસ અહીંયા ln R0 માઇનસ ln RT વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ. આને આમ પણ પૂછી શકે ln R0 અપોન RT વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. તો મિત્રો આપણું સૂત્ર હતું ln R0 માઇનસ ln RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ KT. અને રેખાના સમીકરણ સાથે સરખાવો તો અહીંયા રેખાને લાવો y બરાબર mx. ક્લિયર? y અક્ષ ઉપર શું લેવાનું છે ln R0 માઇનસ ln RT. x અક્ષ ઉપર શું લેવાનું છે સમય. ક્લિયર? ઢાળ m બરાબર કેટલો આવે છે +k, મતલબ કે ઢાળનું મૂલ્ય પ્લસ આવે છે, એટલે આલેખ આમ સીધી રેખામાં જશે. તો એનો આપણે અહીંયા આલેખ ડ્રો કરીએ તો અહીંયા સમય, અહીંયા આપણે લઈ લઈએ ln R0 માઇનસ ln R0 માઇનસ ln RT. ક્લિયર? આ લખો અથવા તો આ પણ લખી શકો. ઢાળનું મૂલ્ય પ્લસ આવે છે, ખૂણો થીટા, અને ઢાળ બરાબર તમે tan થીટા પણ લખી શકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ઢાળ આવે છે k. ક્લિયર છે મિત્રો? 3 ગ્રાફ. ચલો હવે લોગના ગ્રાફ દોરીએ અહીંયા. તો લોગમાં ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગ્રાફ ચોથા નંબર, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આનો ઢાળ પૂછેલો પણ છે એક્ઝામની અંદર. પ્રશ્ન પૂછે આપણને log RT વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. તો મિત્રો આપણને સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ, અને સૂત્ર યાદ થઈ જાય એવું છે. તો અહીંયા હું સૂત્ર લખું ln log R0 માઇનસ log RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ KT અપોન 2.303. હવે આપણને મતલબ કે ગ્રાફ દોરવો છે log RT વિરુદ્ધ સમયનો. એનો મતલબ કે y અક્ષ ઉપર y બરાબર mx સાથે સરખાવવું હોય તો આ સમીકરણને y બરાબર mx સાથે મેચ કરાવવું પડશે. એટલે આપણે ગોઠવણી કરીએ છીએ કે આને અહીંયા લઈ જઈએ છીએ, log RT ને આપણે આ બાજુ લઈ જઈએ, એટલા માટે કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો પહેલાં હું અહીંયા ગોઠવણી કરું છું, આને આ બાજુ લો એટલે પ્લસ થઈ જશે, આ આખી વેલ્યુને અહીંયા લઈ જાઉં. તો હું લખી શકું આ રીતે log RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ -KT 2.303 વત્તા log R0. ક્લિયર છે? શું કર્યું મિત્રો? KT ભાગ્યા 2.303, એને અહીંયાથી અહીંયા લાવી દીધું, કેટલા પ્લસ હતું એ માઇનસ થઈ ગયું. આ તો એની જગ્યા ઉપર છે એમને, અને આ વેલ્યુ જે છે એને બરાબરની આ બાજુ લઈને હું અહીંયા લખી દીધું. આને આપણે રેખા સાથે સરખાવો. ચલો રેખાને લાવો અહીંયા, તો y બરાબર mx પ્લસ c. ક્લિયર? આને થોડું સમજમાં આવે એટલા માટે k ઇન્ટુ t આ રીતે લખું છું, KT. ક્લિયર? ચલો હવે આપણે ચેક કરીએ. y અક્ષ ઉપર log RT, x અક્ષ ઉપર સમય, કારણ કે સમય સાથેનો ગ્રાફ છે. ઢાળનું મૂલ્ય m માઇનસ k ભાગ્યા 2.303, અને આંતરછેદનું મૂલ્ય કેટલું છે log R0. ક્લિયર? તો ચલો આપણે અહીંયા ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ, ગ્રાફ દોરીએ. તો મિત્રો x અક્ષ ઉપર શું છે સમય, y અક્ષ ઉપર શું છે log RT. ક્લિયર? ગ્રાફનું મૂલ્ય, ઢાળનું મૂલ્ય નેગેટિવ છે. તો મિત્રો ઢાળ જ્યારે નેગેટિવ હોય તો ગ્રાફ નીચેની તરફ આવે. તો અહીંયા ઢાળનું મૂલ્ય નેગેટિવ છે તો નીચેની તરફ આવશે. ઢાળ બરાબર કેટલો છે ઢાળ -k 2.303. ક્લિયર છે? અને આ જે પોઈન્ટ રહ્યો એને આપણે કહીશું ln ને log R0, આંતરછેદનું મૂલ્ય. તો આ ગ્રાફ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આનો ઢાળ પણ પૂછેલો છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં. log RT વિરુદ્ધ સમયનો ઢાળ કેટલો થાય? તો જવાબ છે -k log -k 2.303. ક્લિયર છે? ચલો નેક્સ્ટ.
હવે મિત્રો આપણે ગ્રાફ દોરીએ log r0 માઇનસ log rt. 5મા નંબરનો અહીંયા આપણને પૂછી લે log r0 માઇનસ log rt વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. સૂત્ર લખી અથવા આની જગ્યા ઉપર તમે હવે સમજી ગયા, લોગના અંદર બાદબાકી હોય તો ભાગાકાર થાય. તમને કોઈ બી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. ક્લિયર છે? તો હવે આપણે સૂત્ર લખીએ log r0 માઇનસ log rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ ટી 2.303 ને રેખા સાથે સરખાઈએ y બરાબર mx. સીધો છે ને, તો y અક્ષ પર શું લેવાનું છે? log r0 માઇનસ log rt. x અક્ષ ઉપર શું છે? તો સમય. તો મિત્રો આનો ગ્રાફ થશે log r0 માઇનસ log rt વિરુદ્ધ સમય. હા, ઢાળ m બરાબર કે ઢાળનું મૂલ્ય પ્લસ આવે છે. ઢાળ જાણે પ્લસ આવે તો આલેખ સીધી રેખામાં આવશે, આ ખૂણો થીટા થશે અને ઢાળ બરાબર આપણે લખીશું k ભાગ્યા 2.303. આ ધ્યાન રાખજો બંનેના અંદર કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછેલો છે. ક્લિયર છે? ચલો હવે આપણે ગ્રાફ દોરીએ. ચલો નેક્સ્ટ ગ્રાફ દોરીએ. ઘાતાંકીય સમીકરણમાં જે ઘાતાંકીય સમીકરણ આપણે બનાવ્યું rt, સૂત્ર હતું આપણું 6 rt વિરુદ્ધ સમય માટે. ક્લિયર? તો અહીંયા મિત્રો સૂત્ર છે rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ r0 e રેઝ ટુ માઇનસ kt. ઘાતાંકીય સમીકરણ હતું. rt વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ દોરવામાં આવે. અહીંયા સમય, અહીંયા પ્રક્રિયકની t સમયની સાંદ્રતા. ક્લિયર? અહીંયા t બરાબર 0 સમય, t બરાબર 0 હશે. ક્લિયર? તો આની 0 ઘાત, એની 0 ઘાત એટલે 1. તો rt બરાબર r. અહીંયા આપણે લખીશું r. હવે આ ગ્રાફ જે છે મતલબ કે અહીંયા t તો ઢાળ તો આવે છે e રેઝ ટુ માઇનસ k બરાબર. તો આનો મતલબ કે ગ્રાફ ડિક્રીઝ થશે. અને ડિક્રીઝ કઈ રીતે થશે? ઘાતાંકીય રીતે આ રીતે ડિક્રીઝ થશે. અને આને આપણે કહેશું r0. ક્લિયર છે મિત્રો? rt વિરુદ્ધ સમયનો ગ્રાફ rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ r0 e રેઝ ટુ માઇનસ kt. ક્લિયર? t બરાબર 0 સમય, t બરાબર 0 તો rt બરાબર r0. આપણે અહીંયા લીધું પ્રક્રિયકની મૂળ સાંદ્રતા. સાંદ્રતા ઘટે છે પણ કઈ રીતે? તો સીધી રેખામાં ઘટશે નહીં, ઘાતાંકીય રીતે ઘટશે. તો આ રીતે આપણે ઘટતો દર્શાવી દઈશું. ક્લિયર છે દરેક જણને? ચલો સરસ. તો મિત્રો આ આપણે ચર્ચા કરી લીધી ગ્રાફ. હવે મિત્રો આપણે પોઈન્ટ આગળ વાત કરીએ એક ટોપિક આના અંદર પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં. પછી આપણે ઉદાહરણોની વાત કરીએ એના પહેલાં એક ટોપિક આપણે ચલાવીએ બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ માટે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. क्लियर? बैक्टीरिया वृद्धि मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ. मतलब બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિની પ્રક્રિયા, એના માટે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું સૂત્ર આપણે તારવવું છે. તો અહીંયા એક સિમ્પલ પ્રક્રિયા આપણે લઈ લઈએ R3P. ક્લિયર? હવે આપણને વેગ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે વેગ વિશે આપણે દરેકને આઈડિયા છે માઇનસ dr/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ dp/dt. અહીંયા થાય પરંતુ અહીંયા હું લખતો નહીં, જેની અત્યારે જરૂર છે નહીં, હું અહીંયા લઉં. પ્રથમ ક્રમ પ્રક્રિયા માટે આપણે લખી શકીએ છીએ. ક્લિયર? હવે મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ માટેની જે પ્રક્રિયા છે એમાં બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ થાય છે. બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ થાય એનો મતલબ કે જે પ્રક્રિયા છે એની સાંદ્રતા વધે છે. આ પોઈન્ટને ધ્યાન રાખો. બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં વધારો થાય છે, માટે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું લેવાની? પ્લસ લેવી. ક્લિયર? શબ્દ છે ગ્રોથ, વૃદ્ધિ, નાનામાંથી મોટું થવું. વૃદ્ધિ મતલબ કે કોન્સન્ટ્રેશન
सांद्रता શું થાય છે? વધે છે। હવે તમને દરેકને ખબર છે કે માઇનસ ચિહ્ન શેના માટે હતું? કે સાંદ્રતાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, પણ બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ જે છે એના અંદર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના અંદર વધારો થાય છે, એટલે અહીંયા ચિહ્ન આપણે ચેન્જ કરીને શું કરી દઈશું? પ્લસ। ક્લિયર છે? આટલા પોઈન્ટને ધ્યાન રાખવાનું છે, બાકીનું તો સેમ છે। હવે આના માટે મતલબ કે સંકલિત વેગનું સૂત્ર લખવું છે, તો dr હું અહીંયા સંકલન લઈ લઉં ડાયરેક્ટ। હવે અહીંયા પ્લસ છે, ધ્યાન રાખીએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે dt, લિમિટ અહીંયા લખી દઈએ r0 થી rt, અહીંયા 0 થી t, ક્લિયર? dr अपॉन r એટલે શું થશે? ln। તો અહીંયા ln r0 માઇનસ ln rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ટી। ln ને કાઢી નાખું તો log લખી દઉં, તો અહીંયા log r0 સોરી લિમિટને દાખલ કરો તો rt માઇનસ r0, ક્લિયર? તો અહીંયા log r0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ટી ભાગ્યા 2.303, ક્લિયર? આગળ સાદુરૂપ આપેલું છે, ખાલી ફરક શું હતો? અહીંયા માઇનસ આવતું તો એની જગ્યા પર અહીંયા પ્લસ આવે છે। તો આ પોઈન્ટથી ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન પૂછી શકે કે અહીંયા પ્લસ કેમ લખ્યું? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તો ઘટે છે, પણ બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થાય છે? વધે છે, ક્લિયર? મિત્રો આનું સૂત્ર અહીંયા આપણે સૂત્ર લખીએ તો log rt, તો હું કેને કરતા બનાવું તો 2.303 अपॉन टी log rt अपॉन log r0। તો આ જે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર છે એ કોના માટેનું છે? બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ માટેના વેગ અચળાંકનું સૂત્ર છે। હવે મિત્રો તમે આગળ જે પ્રથમ ક્રમની જે પ્રક્રિયા જોઈ એ અને એના માટે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર જે લખાયું અને આ જે વેગ અચળાંકનું સૂત્ર છે એમાં ફરક શું છે? તો જો મિત્રો આગળનું જે આપણે મતલબ કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકનું સૂત્ર તો અહીંયા લખતા હતા r0 ભાગ્યા rt, અને બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિની જાણે કોઈ એક્ઝામ્પલ પૂછે આપણને તો આપણે કે બરાબર 2.303 થી log rt ભાગ્યા r0, ત્યાં રાખવાનો પોઈન્ટ છે rt ભાગ્યા r0। પરંતુ એક્ઝામ્પલના અંદર આપણને ક્લિયર કટ આપે કે બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિ માટેની પ્રક્રિયા છે તો જ આ સૂત્ર આપણે વાપરીશું, નહીં તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનું જે સૂત્ર છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીશું। ક્લિયર છે મિત્રો? ચલો આ પોઈન્ટને પણ એડ કરી લેજો। હવે આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાને ભણી ચૂક્યા। પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના ઉદાહરણ આપણને પૂછી શકે છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના ઉદાહરણ કયા કયા છે, એના એક્ઝામ્પલ। તો લાસ્ટ પોઈન્ટ આજના આપણા વિડીયોનું ઉદાહરણ, ક્લિયર? ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શનના એક્ઝામ્પલ। તો પહેલું જે ઉદાહરણ છે ઇથિનનું હાઇડ્રોજનેશનની પ્રક્રિયા, એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે। આમ પણ લખેલું આવે C2H4 C2H6, આ ઇથિન છે। ઇથિનનું હાઇડ્રોજનેશનની પ્રક્રિયા એ કઈ છે? આનો પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો હોય તો પ્રક્રિયા વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે C2H4 એની 1 ઘાત, ક્લિયર? બીજા નંબરમાં કુદરતી અને કૃત્રિમ, બધી જ કુદરતી અને કૃત્રિમ રેડિયો સક્રિય પ્રક્રિયાઓનું અથવા તો કેન્દ્રીય પ્રક્રિયાઓનું અસ્થાયી પ્રક્રિયાનું ક્ષયન, એ પણ કઈ છે? પ્રથમ ક્રમની છે, ક્લિયર છે? અને આપણે એમ પણ કહીએ કેન્દ્રીય રસાયણશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાઓ, કેન્દ્રીય રસાયણશાસ્ત્રની પ્રક્રિયા, તો એ પણ મિત્રો પ્રથમ ક્રમની છે। જે રીતે કે કાર્બન 14નું વિઘટનની પ્રક્રિયા છે, કોઈ સમસ્થાનિકની કોઈ પ્રક્રિયા આપેલી છે, તે બધી પ્રક્રિયાઓ જે છે એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓની અંદર આવશે। એના પછી મિત્રો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના અંદર N2O5નું વિઘટનની પ્રક્રિયા, N2O5 એનું વિઘટનની જે પ્રક્રિયા છે એ પણ મિત્રો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, ક્લિયર છે? એના પછી બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિની પ્રક્રિયા,
બેક્ટેરિયા વૃદ્ધિની પ્રક્રિયા. અત્યારે જે આપણે ટોપિક બને એનું સૂત્ર પણ આપણે તાર્યું છે, એ પણ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. એના પછી સુક્રોઝના જૈવ વિભાજનની પ્રક્રિયા. તો સુક્રોઝના જૈવ વિભાજનની પ્રક્રિયા જે છે C12H22O11 સુક્રોઝ છે એનું જૈવ વિભાજન કર્યું તો એની પ્રક્રિયા C6H12O6, અહીંયા C6H12O6. તો આ પણ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે અને એના માટે પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો હોય તો C12H22O11 1 ઘાત અને H2O ની 0 ઘાત. તો કુલ પ્રક્રિયા ક્રમ 1 છે, માટે આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. મિત્રો એના પછી આપણે ઉદાહરણ લખી શકીએ એસ્ટરના જૈવ વિભાજનની પ્રક્રિયા. તો એસ્ટરનું જૈવ વિભાજન કોઈ એક એસ્ટર લઈ લઈએ, દાખલા તરીકે CH3COO C2H5, એનું આપણે જૈવ વિભાજન કરીએ તો અહીંયા આપણને મળશે CH3COOH અને C2H5OH, મતલબ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ બને છે. આ પણ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે અને એના માટે પ્રક્રિયાનો વેગ આપણે લખવો હોય તો CH3COO C2H5 એના ઉપર પાવર 1 અને H2O એનો પાવર 0. તો આ પણ એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. મિત્રો H2O2નું વિઘટન. H2O2ની જે વિઘટનની જે પ્રક્રિયા છે એમાંથી આપણને બને H2 પ્લસ અહીંયા 1/2 O2. ક્લિયર છે? તો આ પણ મિત્રો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો આ ઉદાહરણો છે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને આ ઉદાહરણ પરથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો આપણને ઓળખતા આવડવું જોઈએ કે કઈ પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની છે. ક્લિયર? હવે મિત્રો નેક્સ્ટ વખત આપણે પ્રથમ ક્રમ અને શૂન્ય ક્રમની જે પ્રક્રિયાની થિયરી ચાલી છે એના આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરીશું. સારા એક્ઝામ્પલ મતલબ કે આપણે જે સોલ્વ કરાવીશું જેનાથી તમારા દરેકના કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય અને દરેકના જે કન્સેપ્ટ છે એ વોશ થાય એવા આપણે એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ વિડીયોના અંદર આપણે સોલ્વ કરાવીશું. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા જે ફ્રેન્ડ છે એમને વધુથી વધુ આ વિડીયોને શેર કરો તાકી એમના સુધી બી મતલબ કે આ નોલેજ એમના સુધી બી પહોંચે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ.